नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने प्रत्येक ओडिया नारी माने सुदशा व्रत पालन करिथांती। सुदशा व्रतटी 2025 मसीहार जानुआरी मासरे पड़िथिला। पुणी थरे एही जून 5 तारिखरे सुदशा व्रत पड़िबाकु जाउछि। तेबे सांग माने जेतेबेले शुक्ल पक्ष दशमी तिथिरे गुरुवार पड़िथाए सेही दिनकु आमे सुदशा व्रत भावरे पालन करिथाउ। माणबसा गुरुवार परी सुदशा व्रत मध्य माँ लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय होइथाए। सेथिपाई प्रत्येक नारी माने सुदशा व्रत पालन करिथांती। माँ लक्ष्मी को संतुष्ट करिबा पाई, माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्ति करिबा पाई। तेबे सांग माने एही सुदशा व्रत केही केही घरे एवं केही लक्ष्मी मंदिर रे पालन करिथांती। मंदिर रे जेउ माने व्रत करंती सेमाने घरे मध्य माँ लक्ष्मींकर विशेष रीतिनीति रे पूजार्चना करिथांती। माँ लक्ष्मी को संख्या 10टी अत्यंत पसंद। सेथिपाई माँ को पूजारे 10 संख्यार सबु जिनिस रखा जाइथाए। जेमिति कि 10टी फूल, 10टी फल, 10 पुरदिया मंडा, 10टी फल मिसाई पणा, व्रतरे 10टी गंठी, 10टी बेलपत्र, 10टी हलदी गुला, 10टी गुआ इत्यादि रखी पूजा करा जाए। सुदशा व्रतरे माँकर पितल मूर्ति को पूजा करि पारिबे किंबा उभय लक्ष्मी नारायणकर मूर्ति को रखी मध्य आपण पूजा करि पारिबे। माँकर मूर्ति को पूजा कले मध्य आपण गुआ निश्चित भावरे पूजा करिबे। जाहांक घरे सुदशा व्रतरे 10टी गुआ पूजा हेबार नियम अछि सेमाने 10टी गुआ माँक पाखरे रखी पूजा करिबे एवं जेउमानक घरे 10टी गुआ सुदशा व्रतरे पूजा हेबार नियम नाही सेमाने 2टी गुआ निश्चित भावरे पूजा करिबे। 2टी गुआ लक्ष्मी नारायणकर नामरे आपण पूजा करिबे। लक्ष्मी नारायण किंबा केवल माँ लक्ष्मींक प्रतिमा को तले रखी पूजा करा जाए नाही, खटुली रे माँ को रखी पूजा करा जाए। गुआ को आपण माने पीढ़ा उपरे रखी पूजा करिबा उचित एवं जेउ पीढ़ा आपण व्यवहार करिबे सेथिरे जेमिति कंटा बाड़िया न होइथाए सेथिप्रति आपण ध्यान रखिबे। सुदशा व्रत हेउ किंबा माणबसा हेउ माँकर अति प्रिय होइथाए धला रंगर फूल, हलदिया रंगर फूल एवं लाल रंगर फूल। पूजारे 10 प्रकारर फूल लागिथाए। सेथिपाई माँकर सबु पसंदर फूल पद्म फूल, गेंडू फूल, सोरिष फूल। आपण ए सबु फूल निश्चित भावरे पूजा करि पारिबे। टगर, तराट, गोलाप फूल मध्य ए सबु फूल आपण पूजा करि पारिबे। किंतु कन्यर, धला अपराजिता, कला अपराजिता ए सबु आपण माँ को केबे भी लगाइबे नाही। माँ को आपण मंदार फूल मध्य देबे नाही। 10टी दुब, 10टी बरकोली पत्र, 10टी बेलपत्र, 10टी फूल माँ को पूजारे लागिथाए। पूर्व दिन ठारू आपण ए सब को सजाड़ी रखिबा उचित। माँ को पाखरे सुदशा व्रत दिन 3 थर भोग लागिथाए। सकाळ भोग, मध्याह्न भोग एवं संध्या भोग। भोग पाई जहा आवश्यक जिनिस ताहाकू आपण पूर्व दिनरू सजाड़िकी रखिबा उचित। अर्थात बुधवार दिन ठारू आपण जदि से सबको सजाड़िकी रखि दियंती, धुआ धुई करिकी रखि दियंती तो गुरुवार दिन आपण को पूजा समय रे सुविधा होइथाए। माँ को पाखरे 10 पाखुड़ा थिबा पद्म फूलर चिता पड़ी थाए। माणबसारे समस्ते बासी चिता अर्थात पूर्व दिन ठारू चिता पकाई देई थांती, किंतु सुदशा व्रतरे सज चिता पड़ी थाए। आपण जदि पारिबे तो राति 3टारू उठी जांतु, निजर स्नान कार्य सारी नियंतु। तापरे आपण ठाकुर घरे झोटी चिता पकाई नियंतु। झोटी चिता पकाई सारिबा परे आपण निजर पूजा कार्य आरंभ करि पारिबे। माँकर खटुली, पीढ़ा, पितल पूजा बासन सबु पूर्व दिन ठारू धोई रखिथिबा उचित। पूजा को सहज करिबा पाई आपण पूर्वरु सबु जोगाड़ी रखिबा उचित।
ଯାହାଫଳରେ ପୂଜା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କିଛି ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବ୍ରତ ଦିନ କଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି ଏସବୁ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ କଳା ରଙ୍ଗକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇନଥାଏ। ମା'ଙ୍କୁ ଧଳା, ହଳଦିଆ, ଲାଲ ରଙ୍ଗ ବହୁତ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ତ ବ୍ରତ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଧଳା, ଲାଲ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାକୁ ବିଧବାମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ସଧବା ନାରୀମାନେ ଧଳା, ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଥିରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ କିମ୍ବା ଧଡ଼ି ରହିଥିବ। ଖାଲି ପ୍ଲେନ୍ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ଘରେ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମିଷ, ପିତା, କଷା, ପିଆଜ ରସୁଣ, ଛତୁ, ମସୁର ଡାଲି, ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଏସବୁ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିନ ଅନ୍ୟ କାହା ଘରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେବଳ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଯାହା ରୋଷେଇ କରିଥିବେ ତାହାକୁ ହିଁ ଖାଇବେ। ଅନ୍ୟ କାହାର ଘରେ କିମ୍ବା ବାହାରର କୌଣସି ବି ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ଏହି ଦିନ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଯମରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ବ୍ରତ ଦିନ ଯେପରି ଆପଣ କାହାକୁ ଗାଳି ନ ଦିଅନ୍ତି, କାହାକୁ କଟୁ କଥା ନ କୁହନ୍ତି, କାହାର ଅପମାନ ନ କରନ୍ତି, ପରଚର୍ଚ୍ଚା ନ କରନ୍ତି, ମିଛ ନ କୁହନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଏସବୁଠାରୁ ଆପଣ ଯେତେ ଦୂରେଇ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ ହେବ। ନାରୀମାନେ ବ୍ରତ ଦିନ ଶରୀରରୁ ଅଳଙ୍କାର ଉତାରିବା କିମ୍ବା ଚୁଡ଼ି ଉତାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ରତ ଦିନ ଘରକୁ ସଫା ରଖିବା ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସଫାସୁତରା ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ବହୁତ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ତ ବୁଧବାର ଦିନଠାରୁ ଆପଣ ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆପୋଛା କରି ନେଇଥାନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିବେ, ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିନେବେ, କାରଣ ଯେଉଁ ଘରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ବସା ବାନ୍ଧିଥାଏ ସେଠାରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଗୃହକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଗୁରୁବାରର ପୂର୍ବଦିନଠାରୁ ଆପଣ ନିଜର ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫାସଫି କରିନିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ କାହାକୁ ଝାଡ଼ୁ, ବେଲଣା କାଠି, ରୋଷେଇ ଘରର କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି କଲେ ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ପଇସା ଦିଆନିଆ କରିବାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଋଣ ଦେବା କିମ୍ବା କାହାଠାରୁ ଋଣ ନେବାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ ରଖିବେ ସେମାନେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବହି ପଢ଼ି ବ୍ରତ କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ରତର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ହଳଦୀ ପାଣି, କ୍ଷୀର, ବାସଜଳ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବା ଉଚିତ। ଗୁଆକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ବ୍ରତକୁ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ମା'ଙ୍କୁ ଛୁଆଁଇ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ବ୍ରତକୁ ବୁଡ଼ାଇ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ହାତରେ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ବ୍ରତ ସମୟରେ ମା'ଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଓଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଶ୍ଚ ବିଦ୍ମହେ ବିଷ୍ଣୁପତ୍ନୀ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏହା ହେଉଛି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆପଣ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ହେ ମା', ମୁଁ ପୂଜା କେମିତି କରାଯାଏ ତାହା ଜାଣିନାହିଁ। ପୂଜାର ନୀତି ନିୟମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମନେ ରଖିପାରୁନାହିଁ। ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ଯାହା ଜାଣିଛି ସେମିତି ପୂଜା କରୁଛି। ମୋର ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ।
ମା ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ, ମୋ ପୂଜାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ମୋର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଏତିକି କହି ମାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। କିମ୍ବା ଯେଉଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ୍ଷମା ମାଗିପାରିବେ। ମନେ ରଖିବେ, ଏହି ଦିନ ଆପଣ କେବେ ବି ଘରର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ। ଘରର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ନିଜର କେଶକୁ ମୁକୁଳା ରଖିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କେଶ ଧୋଇବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ନଖ, ଚୁଟି, ଦାଢ଼ି ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଘରର ପୁରୁଷମାନେ କାଟିବେ ନାହିଁ। ନାରୀମାନେ କେଶ କାଟିବେ ନାହିଁ, ନଖ ମଧ୍ୟ କାଟିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ବହୁତ କିଛି ନିୟମ ରହିଛି, ଯେଉଁ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏସବୁ ନୀତିନିୟମ ମାନି ବିଧିବିଧାନ ପୂର୍ବକ ଯଦି ଆପଣ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି ତ ମା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କାର ଭୋଗ ଦେବେ, କେତେ ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ ଦେବେ, ସେଥିରେ ମାଙ୍କର କୌଣସି ଯାଏ ଆସେ ନଥାଏ। ଆପଣ ମାଙ୍କୁ କେତେ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେତେ ଭକ୍ତି ରହିଛି, ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମା ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗି ହିଁ ମାତା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଭିକାରୀରୁ ରାଜା ମଧ୍ୟ ବନାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଆପଣ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ମାଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମା ଆପଣଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମା ସ୍ଥାୟୀ ବାସ କରିବେ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବେ। ସୁଦଶା ବ୍ରତଟିକୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଉ। କାରଣ ସୁଦଶା ବ୍ରତଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଧିବିଧାନ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହରେ ଧନଧାନ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ସୁଦଶା ବ୍ରତଟିକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ। ଏହା ହିଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।